السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام أصحابه العظام الشأن الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ففهمناها سليمان وكنا آتيناه حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحن وتكنا فاعلين. لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء وفي علمك كائن قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي علم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به عنه وأحصاه الكتاب أخطه القلم
وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasihi yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Timbalan Pengerusi serta barisan saf-saf kepimpinan dan pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan bila dan seluruh warga ahli jawatankuasa masjid, pemimpin masyarakat sekitar kampung dan taman, semuslimi dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masuk dalam golongan yang dipilih, golongan yang bertuah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jemaah kita pada pagi ini sebagai tetamu Allah. Sebagai tetamu Allah, sudah barang pastinya kita diberi berbagai-bagai kebaikan, diampunkan dosa kita, diangkat darjat kita dan diberi pahala. Yang pentingnya ialah sama-samalah kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu yang penting. Segala kerja buat kita ikhlas kerana semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kita kitab Qalbun Salim. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita, qala musannif wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih lagi membicarakan tentang basmalah. Baik, itu kita berhenti mana amalan membaca basmalah 786 kali, iaitu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik, para ulama juga mengatakan untuk hajat yang sangat perlu hendaklah membacanya Bismillahirrahmanirrahim 7 hari berturut-turut dengan bilangan tersebut. 7 hari ya, seminggu lah. Katalah hari ini baca 786 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Esok baca lagi, lusa baca, sampai 7 hari berturut-turut. Lepas tu doa apa hajat yang kita perlukan, insya-Allah mustajab. Baik, baik. Ini adalah amalan yang disusun oleh para ahli ulama, para wali Allah, al-arif billah. Baik. Yang seterusnya, yang ketiga, basmalah. Itu Bismillahirrahmanirrahim adalah asbab ditunaikan hajat. Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi asbab, menjadi sebab ditunaikan hajat. Jadi Allah menjadikan asbab dan musabbab. Allah suruh kita berusaha dan berikhtiar. Apa-apa pun semuanya adalah dengan izin Allah. Semuanya adalah daripada Allah. Kita kena kunci di situ.
Iaitu yang memberi manfaat dan memberi mudarat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diwajibkan, disuruh kita berusaha dan berikhtiar. Apapun pun berlaku, pasti ada asbab dan musabab. Asbab dan musabab juga adalah daripada Allah. Baik. Antara amalan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tahir Sumbul, iaitu lahir 1218 Hijriah, wafat dengan niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan hajat yang besar, ialah membaca doa sebanyak 786 kali. Di selain daripada bismillah tadi, ada juga baca doa ni, ada hajat lah. Ini seorang ulama, seorang sufi, itu Syekh Muhammad At-Tahir Sumbul. Dia suruh baca doa ni, Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ada juga ujung tu bismillah. 786 kali. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Yang bermaksud, ya Allah, Engkaulah yang tahu tentangnya, yakni hajat-hajat, walau ia besar ataupun sukar, bukakanlah jalannya dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. Mesti doa juga situ, bismillahirrahmanirrahim. Ada juga tercatat di dalam kitab Faridah Al-Faraid, dalam kitab Tauhid, Faridatul Faraid, muka surat 2 ada disebutkan doa ini. Okey, baik. Yang mula tadi bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 780 kali. Ni dia tambah doa sikit, Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Sama juga 786 kali. Catatan, bilangan 786 kali untuk basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim, adalah merujuk kepada hitungan al-jummal. Dikatakan hitungan al-jummal ataupun dikatakan hisabul jummal. Ini ulama kira, tuan-tuan. Hitungan al-jummal adalah angka-angka yang diambil daripada huruf-huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah dalam Quran tu, alif bata. Alif bata sampai ya tu, itu huruf hijaiyah yang telah ditentukan oleh ulama. Jadi adalah tidak wajar, adalah tidak beradab dengan para ahli ulama sekiranya ada saudara mara kita yang mempertikaikan bismillah 19 kali tak boleh, bismillah 786 kali tak boleh, ini mengarut Nabi tak buat, bid'ah sesat katanya. Geng-geng Wahabi lah senang saya sebut, tuan-tuan. Apa masalahnya baca bismillah? Jadi dia tak belajar, tak jumpa kitab ahli ulama. Dengar-dengar ustaz cakap terus dia condemn, ini bid'ah sesat, Nabi tak buat. Adakah Nabi tak buat semua sesat bid'ah? Tidak. Okey, baik. Jadi ini ulama susun ni, bagaimana terhasilnya 786 ni? Jadi di sini dia tu alif. Dia alif sama dengan 1, ba sama dengan 2, jim sama dengan 3, dal sama dengan 4, ha sama dengan 5, waw sama dengan 6. Tu terhasil tu 786 tu. Zai 7, ha 8, to 9, ya 10, kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin sama dengan 60, ain sama dengan 70, fa 80, sad 90, qaf 100, ra 200, shin 300, ta 400, sa 500,
kha 600, zal 700, ghin 1000, dan dha 800, za 900. Jadi inilah terhitung tu. Dia kata, dia panggil hisabul jamal. Itu yang kata terhasil daripada bismillah tu 786 kali tu dalam Quran tu. Kan? Baik. Habis tu basmalah. Baik. Alhamdu, kita pergi kepada alhamdu, bermaksud segala puji atau pujian. Alhamdu mana segala puji atau puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dari segi bahasa, ia bermaksud memuji dengan lidah dengan penuh kerelaan hati terhadap suatu perkara yang baik. Baik, sebelum kita teruskan lagi, jadi masih lagi nak sebut ni 786 kali. Kata Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa Kedah, ulama tauhid Kedah yang dah meninggal, dia kata siapa-siapa yang ada hajat untuk lembutkan hati anak, untuk bagi anak tu cerdik, belajar, pandai, jadi bolehlah kita baca 786 kali Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin. Terutamanya ibulah, sebab ibu ni dia doa lebih mustajab daripada bapa. 786 kali boleh baca serentak ataupun sikit-sikit boleh 200, dengan syarat kalau baca 200 berhenti tiup kat pada air tu, lepas tu tutup, lepas tu baca lagi 200 tiup tutup. Jadi sebab habis baca tu tiup tutup. Kalau baca serentak 786 kali, tiup kat air tu, tiup kat air tu, doalah, ya Allah lembutkanlah hati anak aku ya Allah, ataupun terangkanlah hati anak aku, tak kira lah hajat. Kata Tuan almarhum Tuan Guru, kalau buat macam ni, insya-Allah anak tu akan jadi cerdik, anak bebal jadi cerdik, anak yang nakal jadi cerdik, dengan asbab basmalah tadi. Yakinlah, ini ijazah daripada Tuan Guru lah. Okay, boleh kita amalkan, ijazah umum. Baik, jadi besar fadilat basmalah ni tuan-tuan. Okay, kita sambung. Masih lagi membicarakan sambung alhamdulillah. Contohnya memuji akhlak seseorang yang bersopan santun dan dermawan. Dari segi istilah pula, alhamd ia bermaksud memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat itu ialah Allah. Jadi kita sebut dengan lidah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam hati kena mengakui keagungan pemberian nikmat yang sebenarnya ialah Allah. Macam tu. Jadi dipanggil lapah dengan lidah, ikrar bil lisan, tasdiq bil qalbi. Atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain, contohnya memuji nikmat kejayaan yang diberikan Allah SWT kepada anaknya dalam peperiksaan, alhamdulillah, tahniah dan sebagainya. Jadi puji itu banyak pujilah. Puji qadim bagi hadis, iaitu puji Allah kepada makhluk. Puji qadim bagi qadim, puji Allah, puji Allah, puji sendiri, puji diri sendiri, puji Allah. Puji hadis bagi qadim, puji makhluk kepada Allah. Lepas tu puji hadis bagi hadis, puji makhluk kepada makhluk. Kalau kita mengaji tauhid, kita jumpa lah tu, dia nampak pujian tu. Puji qadim bagi qadim, Allah puji diri sendiri. Puji qadim bagi hadis, puji Allah kepada makhluk. Puji hadis bagi qadim, puji makhluk pada Allah. Puji hadis bagi hadis, puji makhluk pada makhluk. Okay? Jadi segala apa pujian itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut dalam kitab Nailatul Raja, ada Kasyifah Asy-Syajat. Ia boleh juga bermaksud memuji Allah kerana keindahan sifat-sifat Allah, sama ada sifat zatiyah, diri Allah SWT itu, ataupun selainnya. Dalam kitab Kifayatul Ahyar sama juga alhamd, memuji Allah SWT, iaitu dikatakan asyukur,
Asyukru mana bersyukur atas pemberian nikmat Allah. Sebab itulah kalau kita bisa dengar kata-kata ulama, orang yang berterima kasih kepada makhluk pasti dia bersyukur pada Allah. Orang yang enggan berterima kasih kepada makhluk maka dia tidak bersyukur pada Allah. Itu nisbah tu. Jadi terima kasih kepada makhluk maknanya tanda bersyukur pada Allah. Kenapa? Semuanya daripada Allah. Gitu Jadi gitulah kita. Ada orang yang susah. Ada orang, setengah orang susah nak berterima kasih kepada makhluk. Terima kasih sama-sama kita. Bermakna dia kurang, dia tidak bersyukur kepada Allah. Gitu. Berat nak terima kasih. Asyukur dari segi bahasa adalah sama maknanya dengan alhamd. Itu dari segi istilah, itu segala puji bagi Allah. Dari segi istilah pula, syukur ialah perbuatan hamba yang menggunakan segala nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya sesuai dengan tujuan dan nikmat itu diciptakan. Jadi kita banyak bersyukur. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, ramai orang yang kurang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Mana sedikitnya hamba aku yang bersyukur. Betul ya? Kita kurang bersyukur pada Allah. Makan, minum, tu kata alhamdulillah lah. Hak lain, lepas mandi, lepas makan, lepas sembahyang, lepas qada hajat, kita kurang bersyukur, kita kurang mengucap terima kasih kepada Allah. Jadi sepatutnya mulakan kerja kita bismillahirrahmanirrahim, pasti akhirnya dengan alhamdulillah. Itu menjadi amalan para ahli ulama. Semuanya amalan itu adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan, mulakan kerja anda dengan bismillah, bergantung pada Allah dan syukur pada Allah apabila selesai kerja kita. Alhamdulillah. Tak kira lah sama ada kita bermusafir ke gimana ke, sampai ke satu tempat tu alhamdulillah. Maka orang buat gitu, maka di seluruh kehidupannya diberkati. Jadi kita kena lazimkan diri kita bismillah, mulakan kerja, akhir dengan alhamdulillah. Lepas sembahyang alhamdulillah, lepas doa alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, lepas kerja, lepas siram sayur ke, lepas tak kira alhamdulillah. Maka kata Allah, bagus hamba ku ni, dia buat kerja, selesai kerja dia syukur, dia tak ingat pada orang lain, dia ingat pada aku. Sama ada tuan-tuan. Okey, baik. Kerana apa? Kerana yang menyelesaikan kerja kita Allah, kerana yang menyampaikan kita ke destinasi Allah. Jadi sepatutnya kita bersyukur pada Allah. Pada zahirnya kereta yang bawa kita, tetapi pada hakikatnya siapa? Allah. Tanpa izin Allah SWT, selangkah pun kita tidak boleh bergerak. Ini kita kunci tauhid kita, tauhid kita dengan Allah. Barulah betul orang yang kenal Tuhan. Dia duduk nampak makhluk, duduk nampak makhluk, Allah tak nampak. Ini belum kenal Tuhan ni. Jadi kita belajar ni apa tuan-tuan? Kita belajar ni nak mantapkan iman kita, takwa kita, lebih-lebih takut lagi pada Allah, lebih kenal pada Allah. Ini pentingnya kita belajar ilmu. Di samping kita memperbaiki amal-amal kita, di samping kita mendapat pahala, dalam masa sama majlis ilmu ini adalah majlis untuk kita mengenal Allah, untuk kita dekat lagi dengan Allah. Itu baik. Baik, ia juga bermaksud memuji Allah kerana nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Kalau kita baca adalah satu surah, dia kata kalau kita nak kira, nak hitung nikmat Allah SWT ni, kalau semua air laut sungai ni dijadikan tinta, dijadikan dakwat, kalau semua pokok-pokok ini dijadikan sebagai pena, tulis nikmat Allah SWT, nescaya kering air laut, kering batang pokok tu habis, nescaya tidak tertulis. Sebab itulah Allah suruh dalam Quran tu,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini jelas. Allah beri peringatan. Barang siapa yang bersyukur kepada aku, nikmat-nikmat aku, nescaya aku tambah nikmat kepada dia. Ini kita tak nampak ni. Dan siapa yang kufur kepadaku, nescaya azabku amat pedih. Jadi ini dua Allah mengingatkan kita ni. Bersyukur, Allah beri nikmat. Kufur, tak ingat kat Tuhan, lawan Tuhan, tak reda dengan qada dan qada Allah SWT dan sebagainya, maka azab aku amat pedih, kata Allah. Baik, ini dalam kitab Kifayatul Akhyar. Catatan Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, sunat memuji di awal kitab yang dikarang. Jadi alhamdulillah. Sunat juga diucapkan ketika hendak memulakan kelas pengajian, itu alhamdulillah. Atau ketika murid hendak membaca di hadapan guru mereka, sama ada membaca hadis atau fiqh dan selainnya, kedua-duanya hendaklah dimulakan dengan bismillah dan juga alhamdulillah. Sebaik-baik ucapan itulah doa dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Tak kira nak mengaji ke, nak baca kitab, saya baca di alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, macam-macam lah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza. Itu ulama-ulama ucap nak mulakan kelas pengajian, minta dengan Allah, minta dengan Allah turunkan hidayah pada kita semua, masuk dalam hati kita supaya kita dapat beramal dengan ilmu. Rasa saya dah bagi tahu dah adab-adab kita dengan kitab lah. Tak apalah, saya ulang balik lah. Antara adab-adab kita dengan kitab ni, kata ulama ni, jangan ditindan, jangan ambil kertas, ambil buku kitab ni buat tulis. Walaupun kita tidak niat nak menghina, tetapi tidak ada keberkatan, tak berkat. Patutlah kita ngaji selama ni tak berkat. Kenapa kita tidak beradab dengan Quran, dengan kitab? Ambil kertas, tulis buat lapik, tak boleh. Letak pen, letak pensel, letak pembaris, letak spek mata, letak handphone atas kitab, tak boleh. Lepas tu tak berkat juga kalau kita lepas ngaji kita tanda, kita lipat, tak boleh. Saya sebelum ni lipat tak tahu, dengan Tok Guru tegur, tak boleh. Kalau siapa yang dah lipat kitab tu, buka balik, carilah penanda. Ambil kertas ke, ambil kertas ni, ambil kertas ni, tak apalah, kertas tanda dengan tali ke, dengan kertas. Jangan pula tanda buku dengan kertas yang kartun, gambar yang tak elok, Doraemon buat tanda, tak boleh lah. Ambil kertas ni, ada ayat Quran ke, tanda. Ni untuk kita beradab dengan kitab, baru berkat. Tambah-tambah lagi Al-Quran. Lepas tu yang seterusnya, tak boleh challenge Ailio. Sebab Ailio tu tak bersih lah, tak cantik lah. Okay? Satu lagi, kita bawa kitab, kita kepit buah ketiak, tak boleh. Walaupun kita bukan niat menghina tu lain lah, itu dosa lah. Ni nampak kita tidak beradab dengan kitab. Kalau Al-Quran pasti di atas kali. Kalau ikut susun kitab, kalau letak macam ni ke, tak kisahlah, tak macam ni ke. Pastikan Al-Quran yang mushaf tu atas kali. Lepas tu Quran tafsir di bawah. Lepas tu kitab hadis, barulah diikuti dengan kitab-kitab yang lain. Kita tengok, kita balik tengok kat masjid, kat surau, betul tak kita susun? Kalau tak betul, AJK masjid, KJ surau, susun balik supaya kita, biarlah kita beradab dengan kitab. Ni kita tengok kat rumah, kat surau, surah Yasin, maksurat, buku-buku agama lain ditindas atas Quran. Menangis kita tengok, tidak memuliakan Al-Quran. Lepas tu kita baca, susah ngaji. Pasal apa? Pasal tak berkat, sebab kita tidak beradab dengan kitab. Okay? Ini satu ilmu. Ambil. Lepas ni jangan ada lagi. Kalau di rumah kita, pastikan kalau 2 tingkat, letaklah tepi penjuru, jangan letak di tengah, sebab 2 tingkat walaupun kita tak langkah, tapi tak gamak kita di atas tu,
melangkah. Taklah tepi-tepi supaya tidak ada tempat yang dilangkah. Kalau boleh letaklah tepi-tepi dinding. Buat satu rak tepi dinding, tak kita confirm dah tak kena langkah. Khaskan tempat yang tinggi untuk Quran. Khas untuk Quran satu tempat. Jangan ada lagi atas Quran tu tindak benda lain. Itu cara beradab dengan Quran. Bila kita baca, bila kita beradab dengan Quran kita, bila kita baca masuk dalam hati. Gitu ulama cukup marah tu kalau tindak pen ke, handphone ke, pembaris ke, spek mata atas kitab, tak boleh Atau lagi kalau kita ngaji Quran kau, kita letak siku, tak boleh. Itu antara adab-adab dengan kitab. Okey, keluar tajuk sikit. Baik, jadi kita dengar ni, kita jangan buatlah. Kat surau, kat masjid mana, pastikan AJK masjid susun balik kitab Al-Quran tu kat mana, atas kat mana, hadis kat mana, buku barulah tercantik. Barulah kita rasa kita beradab memuliakan kitab Al-Quran dan sebagainya. Baik, baik. Ini pesan ulama lah, kita ikutlah. Semuanya daripada Nabi SAW. Baik, jadi nak mengaji, nak belajar, nak buat kerja ke apa ke, Bismillahirrahmanirrahim, dan mulakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu tutup pun dengan Alhamdulillah. Sama, adab berdoa pun sama juga. Adab berdoa mulakan dengan puji kepada Allah, tutup dengan puji kepada Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tu mula dengan Alhamdulillah, tutup dengan Alhamdulillah. Barakah doa tu. Jadi selitkan dengan selawat, dengan doa kepada ibu bapa, lagi mustajab. Baik, seterusnya hukum mengucap hamdalah. Hukum itu kita sebut bismillah dah. Ni alhamdulillah. Itu apa dia katakan hamdalah, short form ataupun peringatan kepada alhamdulillahirabbil alamin. Biasalah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hauqaulah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Baik. Apakah hukum mengucapkan alhamdulillah? Bismillah. Alhamdulillah. Baik, yang pertama hukum mengucap hamdalah, yang pertama adalah wajib. Wajib apa wajib? Kat mana wajib tu? Wajib contohnya kita ketika memulakan khutbah Jumaat. Jadi kita sebagai ahli Jumaat wajib kita tahu. Wajib kita tahu. Hari Khamis malam Jumaat ni orang jemput saya ceramah di Serma 2. Taman Garden Home Surah Al-Ikhlas. Jadi cerita sikitlah tentang takwa. Cerita sikit, tanya ahli jemaah. Seorang tak berani kat tangan. Tuan-tuan pergi jemaat, tuan-tuan tahu tak rukun jemaat? Rukun khutbah. Tanya berapa rukun khutbah, tak berani jawab. Lagi jawab salah, lagi malu. Biar aku duduk diam. Kita ahli jemaat kena tahu. Kan? 5 kan? Puji bagi Allah, alhamdulillah. Lepas tu berselawat kepada Nabi. Apa lagi? Baca satu potong ayat Quran. Lepas tu doa kepada sekalian muslimin dan muslimat. Lepas tu berwasiat takwa. Ittaqullah. Tak ada 5 ni, kalau Tok Khatib tak baca 5 ni, tak sah jemaat ni. Lepas tu Tok Khatib, alhamdulillah. Rukun tu kan. Lepas tu mula-mula baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup dah tu. Lepas tu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Cukup dalam 5 rukun. Kita pergi sembahyang Jumaat, kita kena tahu rukun khutbah. Lagi duduk depan tu ngangor. Imam tak cukup baca khutbah pun kisah. Contoh, kalau mana tahu kalau imam terlupa baca selawat, contoh kita kira ada 4 selawat Nabi, Tok Khatib tak baca. Kita kena wajib tegur. Imam kena mula balik khutbah, tak sah sebab tak cukup selawat tak sebut. Jadi tak payah baca isi dah lah. Tok Khatib tadi kena baca rukun balik. Rukun 5 tu. Cukup rukun 5, tak payah baca isi kandungan. Itu cara dia lah.
Itu bab khutbah lah, selit sikit lah. Jadi satunya wajib mengucap alhamdulillah ketika khatib berkhutbah. Baik, hukum wajib. Baik, hukum sunat dia apa dia? Sunatnya setiap dalam keadaan seperti memulakan doa, selepas makan, selepas minum, ketika khutbah nikah, dan banyak lagi lah. Ataupun mula kerja, tutup dengan kerja, alhamdulillah. Okay? Baik. Seterusnya yang ketiga, hukum makruh. Makruh. Jadi ada 4 ni hukum hamdalah ni, kena ingat. Yang ketiga makruh jika dibaca di tempat yang kotor seperti dalam tandas, tempat pembuangan sampah atau tempat penyembelihan binatang. Tempat tu najis, ada darah, tempat sampah, tempat-tempat macam tu jangan disebut alhamdulillah. Kok lah masuk dalam tandas, alhamdulillah. Pi buang sampah kat tong sampah tu busuk, alhamdulillah. Tak. Sebab nak jaga Allah ni, jangan disebut Allah. Jangan disebut tempat yang kotor tadi, tempat penyembelihan binatang. Baik. Yang keempat, hukumnya haram. Ada haram. Alhamdulillah bersebut haram ketika mana? Ketika hendak melakukan maksiat. Nak curi tabung masjid ke? Alhamdulillah, contoh. Contoh. Nak berzina ke? Nak minum arak ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tengok ada video siap baca doa, pakai seluar pendek baca doa dengan perempuan rambut merah dengan geng-geng karaoke ni, siap baca doa, main-main hukum Allah nak minum arak. Allahu Akbar. Dah buat report dah. Mesti boleh tangkap tu. Mempermain-mainkan agama Allah SWT. Macam-macam sekarang ni tuan. Ada orang yang jahil tentang agama, bercakap agama tu masalah. Ada satu akademi, seorang doktor nak menyambut apa? Hari agama sedunia. Mana boleh? Tu doktor Islam kita lah doktor. Kita cek siapa nama doktor ni, rupa-rupa kita kenal. Doktor ni glamour lah, betul Doktor H kan. Dah divera banyak ustaz ulama-ulama tegur. Mufti pun mesti kena panggil tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa tak boleh? Mana boleh nak sambut hari agama sedunia? Kita mengiktirafkan agama lain sama Islam. Di situ macam-macam. Mana boleh nak sama Islam dengan agama lain? Rosak akidah. Kita mengaji sifat 20, kita mengaji tauhid. Siapa yang menyamakan agama Islam dengan agama lain, kufur, murtad dia. Sebab apa? Sebab agama Islam yu'la wa la yu'la. Islam adalah agama samawi daripada Allah SWT. Inna dina indallahi Islam. Jangan kita liberalkan, jangan samakan, sekali-kali jangan samakan agama Islam yang menyembah Allah dengan agama selain pada. Kita tak faham ke tu? Baca, balik tengok. Balik tengok kuliah ayyuhal kafirun tu. Reti tak reti? Mengaji lama dah baca kuliah ayyuhal kafirun, tak reti-reti lagi. Apa tu? Kuliah ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembahkan. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agamamu, agama aku. Mana boleh nak samakan agama Islam agama lain? Ni orang Islam buat macam tu. Allahu Akbar. Dia tak kira dah ni tuan-tuan profesor ke, doktor ke, kalau dah jahil agama tak dikata apa. Betul tuan. Ini pentingnya agama. Ajar-ajaran sesat banyak akhir zaman ni. Belajarlah sifat 20, insya-Allah selamat daripada akidah yang sesat. Tu pun ada ustaz-ustaz Wahabi kata belajar sifat 20 wajib taubat, kufur. Dia yang kufurnya. Allahu Akbar. Orang yang sesat tak mengaku sesat tuan-tuan. Wahabi tak mengaku Wahabi. Orang yang kufur tak mengaku kufur. Orang gila tak mengaku gila. Hanya orang yang jalan yang betul ya betul. Baik tuan-tuan. Baik, hari kita sampai situ hari ini. Haram mengucap alhamdulillah apabila terlibat dengan maksiat. InsyaAllah kita akan sambung lagi, akan datang makna hamdalah. Makna hamdalah, dan di sini ada 4 pujian lah saya sebut tadi tu. Puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada qadim, puji hadis kepada hadis. Apa benda ni ustaz ni? Ni dalam berkait dengan alhamdulillah. Puji qadim itu Allah kepada qadim. Tak apa, Allah puji dia sendiri.
Puji qadim kepada hadis, puji Allah kepada makhluk. Puji hadis kepada hadis, puji makhluk. Puji hadis kepada qadim, puji makhluk kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat pujian tu, puji hadis kepada hadis, puji makhluk kepada makhluk. InsyaAllah kita akan bincangkan datang satu persatu dengan dalil-dalilnya daripada Al-Quran. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberi kepahaman kepada kita, kepahaman agama, kepahaman ilmu yang sedikit ni besar manfaatnya untuk kita garapkan dalam kehidupan kita. Jadilah kita orang yang berilmu. Kenapa Nabi sebut orang yang hebat, orang yang bahagia, orang yang baik ialah mereka-mereka itu diberi kepahaman tentang agama. Tak ada lagi lah paling baik. Nabi sebut orang yang paling hebat, orang yang paling baik kita atas dunia ni ialah orang yang mana Allah beri dia tu kepahaman agama, faham agama. Oh, ini haram, ini halal. Oh, ini aku tak boleh ni, aku semayang jaga dah orang, tiba-tiba petang-petang sirang pokok bunga, buka tudung. Ini orang tak faham agama. Tak boleh nak beza hak mana yang haram, hak mana yang haruh, hak mana yang makruh. Banyak kita tengok tuan-tuan kat taman-taman, saya tengok mengaji bagus dah, elok dah, pakai tudung elok, tapi bila lalu petang-petang sirang pokok bunga, tudung tak pakai baju kelawar tak keluar lagi, dia keluar dulu. Nah, tak faham sudah. Bila nampak ustaz lagi masuk dalam rumah, takut kat ustaz, tak takut kat Tuhan. Akidah mana ni? Saya alami sendiri tuan-tuan. Anak murid kita kat taman, anak murid nampak ustaz lalu lempak paip tu lari, orang tahu malu kat ustaz. Habis Tuhan tak nampak kan? Faham sendirilah tuan-tuan. Jangan kita malu dengan ustaz, malu dengan Allah. Barulah tauhid betul. Buat apa malu kat ustaz? Buat apa takut ustaz hentam dalam kuliah? Begitulah tanggapan kita, begitulah agak-agak lah. Habis Allah di mana? Takut makhluk ke takut kat Tuhan? Banyak kita jumpa macam ni tuan-tuan. Terkejut kita, pergi mengaji bagus dengan jubahnya, dengan tudung labuh. Petang-petang sebelum maghrib sirap pokok bunga, rambut dengan berubannya macam nenek kebayang, baju kelawar. Kan? Jadi seolah-olahnya tak ada Tuhan. Jadi kita kena bina takwa tu. Takwa ni ada di mana-mana. Bukan takwa di masjid saja, bukan takwa semayang saja, di mana-mana ada. Kat mana kita pergi ada sifat takwa, takut pada Allah. Baik, wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf ada salah dan silap. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri sendiri. Kita tangguh majlis kita pada pagi ini. Moga-moga Allah memberkatinya bersama dengan tasbih kafarah dan salat subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khawatir mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal. Allahul kafi rabbuna al kafi qasadana al kafi wajadana al kafi likulli kafi kafana al kafi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.